হয়েছে জননীর চোখ, যে প্রাণের ভাষায় কেবল আমাদের কথন লেখন পঠনই নয়, আমাদের কল্পনা, আমাদের স্বপ্ন দেখা, এমনকি আমাদের নৈশব্দ। আসুন ভাষার মাসে এই রক্তরাঙা ফাল্গুনে সে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। একই সাথে সম্মান জানাই পৃথিবীর সকল ভাষাকে, সকল বর্ণমালাকে, ভাষাগত বৈচিত্র্যকে। মাতৃভাষা বাংলাকে উপজীব্য করেই সময়ের অবিসংবাদিত মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিলেন বাংলাদেশের মায়াভরা মৃত্তিকায়। বক্তব্যের শুরুতেই আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অক্ষয় স্মৃতির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আমি শ্রদ্ধা জানাই মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী 30 লক্ষ শহীদ এবং 2 লক্ষ নির্যাতিতা মা বোনের প্রতি। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি জ্ঞাপন করছি সশ্রদ্ধ সালাম। বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় 4 নেতাকে। পরম শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে স্মরণ করছি 15 আগস্টে শাহাদত বরণকারী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের অন্যান্য সকল সদস্যবৃন্দকে। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থিত আমাদের সম্মানিত বিদেশি বন্ধু ও অতিথিবৃন্দের সৌজন্যে আমার পরবর্তী বক্তব্যের অংশ ইংরেজিতে প্রদান করছি। তার আগে আজকের এই সমাপনী অনুষ্ঠানে যার উজ্জ্বল উপস্থিতিতে আমাদের হৃদয়ে অপরাণ প্রেরণা সঞ্চার করে চলেছে, তিনি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। পিতার দেখানো পথ ধরে তিনিও বিশ্রান্ত নির্মাণ করে চলেছেন আইনের শাসনের সুদৃঢ় কাঠামো। বিচার বিভাগকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন অগণিত অবদানের মাধ্যমে। আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। Let me begin with my sincere appreciation for and warm welcome to our distinguished chief guest, the Honorable Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina, a visionary and transformative leader of modern Bangladesh and a legend of our times. With her perseverance, dedication and vision, she carries forward the legacy of Bangabandhu to new heights by building a nation rich in culture, diversity and development. We are grateful that Her Excellency has graced this momentous occasion with her kind presence. I extend a warm welcome to the esteemed dignitaries who have graced the stage today. Honorable Chief Justice of India, Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Honorable Minister for Law, Justice and Parliamentary Affairs, Mr. Anisul Haq MP, Honorable Judge of the Appellate Division of the Supreme Court of Bangladesh, Mr. Justice Aminayatur Rahim, the Honorable Judges of the Supreme Court of India, Mr. Justice Aniruddha Bose and Mr. Justice Dipankar Datta, and Honorable Judges of the Calcutta High Court, Mr. Justice Soben Sen and Mr. Justice Arijit Banerjee. I sincerely welcome the distinguished members of our audience, Honorable Ministers of the Government of People's Republic of Bangladesh, the former Chief Justice of Bangladesh, His Excellency the High Commissioner of India to Bangladesh, the esteemed spouse of the Honorable Chief Justice Mr. Chandrachud, Mrs. Kalpana Das, Honorable Judges of the Supreme Court of Bangladesh, Mr. Attorney General, esteemed members of the bar, eminent jurists and academics, distinguished attendees, and the representatives from print and electronic media. It is with reverence and gratitude that I begin my address. This is the first time in over 50 years that the Supreme Court of Bangladesh has the rare privilege and honor to host the Honorable Chief Justice of India along with the other judges of the Supreme Court and High Court of India. The exceptionally insightful and compelling speech delivered by my respected brother, Justice Chandrachud, was not only eloquent but also profound, leaving a lasting impact on our thoughts and stoking to the spirit of change to cultivate positive pathways. My esteemed colleagues and distinguished participants, at the beginning I wish to leave you with some closing remarks. We have reached the end of our international conference, and sadly, we shall be closing the door to lively and stimulating discussion and bidding farewell to friends, colleagues, and associates for a while.
However, we are also living with our doors open for greater cooperation, exchange and collaboration for the future. We heard over yesterday's 4 sessions numerous possibilities in the field of constitutional law and our respective courts. This event has been outstanding. Our minds have been enriched by a torrent of ideas, interpretations, and visions. Honorable judges from Bangladesh and India, notable academicians, and prominent jurists have shared their respective perspectives. While it is still early days, pending deeper personal reflection, I am sure we have all benefited in some way from this conference. Distinguished audience, we share a special bond with the Supreme Court of India. There are commonalities in our legal history, culture, and practice. Let me illustrate through a brief excursion to the past. Our common constitutional history may be traced back to 1861. The High Court Act, through letters patent issued by the British Crown, established high courts in Calcutta, Bombay, and Madras. These courts, with an appellate structure and limited original jurisdiction, were an innovation at the time, even preceding judicial developments in Great Britain, where the Supreme Court of Judicature was established in 1873, a little more than a decade after the Indian High Courts. The High Courts uniquely offered constitutional checks, even under colonial conditions. In 1878, the Calcutta High Court famously locked into conflict with the colonial government in Queen versus Bora case. Though associated with delegated legislation, this case was arguably the first instance of judicial review in British India. The High Courts vociferously fought to preserve judicial independence. Consequently, the legal profession flourished, from which emerged anti-colonial leaders such as Mohanchand Karamchand Gandhi, Chittaranjan Das, B.R. Ambedkar, A.K. Fazlul Haq, and Hussain Shahid Sarwardi. As a result, independence and activism have remained distinctive features of our legal culture. After 1947, the people of India gave themselves a constitution within just 3 years. However, Pakistan's national integration failed due to corruption and coterie-based leadership in its military bureaucratic regime. Faced with oppression and discrimination in East Pakistan, Bengali people yearned for their freedom to be memorialized for posterity in a constitution of their own. Esteemed participants, our revered father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's clarion call galvanized the Bengalis into action. They were prepared to die for establishing liberty, freedom, and constitutionalism as emphasized by Bangabandhu. Bangladesh triumphed in the Liberation War in December 1971. India's material, humanitarian, and military support and solidarity during the Liberation War in 1971 remain engraved in our national consciousness, serving as an emotional reminder of the bonds that transcend borders. I want to take this opportunity to highlight a less examined history of the relationship between the legal fraternities of our countries. In 1971, while making a legal case for Bangladesh's liberation to the world, representatives of the newly formed government of Bangladesh had exchanged views with members of the bar of the High Court of Calcutta. Thus, our liberation war was not only defined by armed struggle, but also constitutional diplomacy as well. After our independence, the Constituent Assembly of Bangladesh, led by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, adopted the Constitution of Bangladesh on the 4th November 1972. Bangabandhu's commitment to constitutionalism and democracy may be understood in reference to his own political struggles against colonial and authoritarian rule. Anti-colonial movements had instilled in young Bangabandhu the power to confront authoritarianism through both the law and revolution. He endured repeated arrests and unjust detention in Pakistan, but retained his faith in the judicial process. In a string of cases, from conspiracy to sedition, he insisted
on no special favors or immunity. Bangabandhu's insistence on legal process and the lack of it exposed the arbitrary and oppressive rule of the military-led unjust regime of Pakistan. Bangabandhu's constitutionalist vision may be discerned by his foresight and political acumen, by virtue of which he articulated the four pillars of our constitution, namely democracy, nationalism, socialism, and secularism. These principles have stood the test of time and embodied people's aspirations for democratic governance, a sense of national identity, establishing equality among citizens, and for building a pluralistic society where all religions are freely practiced. The Constitution vested all powers of the Republic to the people, giving us the gift of People's Constitution. Given the antecedents of authoritarian rule, the importance of judicial independence was paramount in the Constitution. The Supreme Court of Bangladesh was entrusted with the protection of rights and liberties. Even during periods of extra-constitutional regime in the late 70s to 80s, our Supreme Court remained in the service of liberty. For example, in Shohar Ali versus Bangladesh and Mrs. Aruna Sen versus Bangladesh cases, the Supreme Court issued substantive rulings on preventive detention. It was held in these cases that court's jurisdiction could not be ousted by a special security statute. The Supreme Court has proudly defended the Constitution against usurpers. The Supreme Court has declared the Fifth and Seventh Amendments unconstitutional, which sought to retrospectively validate actions of the two consecutive martial law governments. These cases held that martial law regimes could never be validated since military takeover of power is void ab initio. Our court is also committed to addressing historical injustice. The Supreme Court invalidated an illegal indemnity ordinance which provided immunity to the killers of Bangabandhu. The ordinance was promulgated under a regime which had itself usurped power through martial law. Moreover, the International Crimes Tribunal, established during the government of our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, was finally able to dispense long-awaited justice to the people of Bangladesh by conducting trial of crimes against humanity occurred in 1971. The Supreme Court of Bangladesh has remained faithful to its role in protecting the rights of the people. In the early 90s, the court paved the way for flourishing public interest, suo motu jurisdiction, and also expanded numerous social justice causes, including rights of women, children, and environment, have been addressed through the judgments of the Supreme Court. Revered audience, our progress has not occurred in isolation. Colonial legacies weigh heavily on us, an experience we share with South Asia, Asia Pacific, and even Africa. This is a collective journey in which our constitutions can meaningfully contribute to improving the human conditions. It is here that our courts can potentially make transformative contributions through doctrinal innovation. Such innovation, given our shared legacy and common experience, can emerge from cross-jurisdictional exchange, underscoring a turn to the global. Let me illustrate through some examples. We frequently took to Indian judgments on many occasions due to our shared experiences and common law background. Let me cite two examples. The basic structure doctrine was first recognized in the Bangladesh context in 1989 in Anwar Hussain Chaudhary versus Bangladesh. The Fifth Amendment, which had decentralized our High Court, Eighth Amendment, which had decentralized our High Court division, was declared unconstitutional by the Supreme Court on the basis that judicial independence and integrity were part of the basic features of our Constitution. This judgment relied on Keshavananda Bharati versus State of Kerala, which formulated the idea of the unamendability of the basic structure. A series of prior judgments were a prelude to the development of this doctrine, including Goloknath versus State of Punjab and Sajjan Singh versus State of
Rajasthan. Interestingly, Sajjan Singh cited a Dhaka High Court judgment from 1963, Fazlul Qadir Chaudhary versus Muhammad Abdul Haq, which alluded to the principle that constitutional provisions cannot be altered to the degree that they change the very nature of the Constitution. Thus, we witness the accretion of judicial doctrine over time across borders. My second example is Bangladesh Legal Aid and Services Trust, that is BLAST versus Bangladesh, a case regarding illegal slum eviction which relied on Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation to derive the right to shelter from a broad interpretation of the right to life. Bangladesh has also looked to other Commonwealth jurisdictions, including the United States of America, Australia, and Canada. And the Supreme Court has not shied away from liberally interpreting international human rights law. For example, in RMMRU versus Bangladesh, the High Court Division recognized that although Bangladesh was not a signatory to the Refugee Convention of 1951, by long-standing application, the convention had nevertheless become a part of customary international law. The petitioners of this case, who were Rohingya refugees, were consequently protected by the principle of non-refoulement. Thus, the Supreme Court of Bangladesh is open to cross-jurisdictional exchange, particularly with our Indian counterpart, whose jurisprudence have enriched our jurisdiction, our judicial reasoning. Respected participants, I wish to address a few other laudable endeavors common to our Supreme Courts. I gratefully acknowledge the support rendered by both the government and Supreme Court of India. In 2017, a memorandum of understanding was signed between the Supreme Court of Bangladesh and the National Judicial Academy of India for providing training to judges of the subordinate judiciary of Bangladesh with generous funding from the government of India. To date, 924 Bangladeshi judges have received training which has already improved and will continue to enhance judicial efficiency and capacity of our judges. Our courts have shown remarkable resilience and adaptability during the COVID-19 crisis by swiftly transitioning to virtual court proceedings. The Indian Supreme Court, as we understand, has also begun to live stream its proceedings now. On our side, we are continuing to incorporate technology to improve access to justice. We have implemented a digital cause list. Our legal and infrastructure currently boasts nationwide coverage in all 64 districts. We are grateful to our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina for her cooperation in these efforts geared towards realizing the broader vision of a smart Bangladesh. Before concluding, I would like to express my profound gratitude to my brother, the Honorable Chief Justice of India, Mr. D.Y. Chandrachud, his Lordship's spouse, Mrs. Kalpana Das, the Honorable Judges from the Supreme Court of India and Calcutta High Court for attending the program despite their busy schedule. I also express my gratitude to the judges of the Supreme Court of Bangladesh, lawyers and officers of registry, as well as all who have immensely contributed to the organization of this historic event. On this auspicious occasion, please allow me to conclude in Bangla with a citation from our iconic symbol of unity, Rabindranath Tagore, whose legacy is still serving as a vital bridge between the cultural landscape of Bangladesh and India. সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, ঔদার্য, সার্বজনীনতা, মানব প্রেম আর বহুত্ববাদের অপূর্ব সমন্বয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি হয়ে উঠেছিলেন। জীবন সায়ান্নে এসে সভ্যতার সংকট নামক প্রবন্ধের শেষাংশে তিনি বলেছিলেন, আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি, পিছনের ঘাটে কি দেখে এলুম, কি রেখে এলুম, ইতিহাসের কি অকিঞ্চিতকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের এক নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। সুধীমণ্ডলী, যে পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে ইতিহাসের নির্মল আত্মপ্রকাশ বিশ্বকবির চোখে স্বপ্নময় হয়ে উঠেছিল,
আমরা সেই দিগন্তের উজ্জ্বল অংশ হতে চাই। না, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাইনি আমরা। গভীর অন্ধকার বিদীর্ণ করে যে মানুষ জ্বালিয়েছে সভ্যতার অনির্বাণ শিখা, বুনন করেছে অধিকারের ইতিকথা, নিগ্রহ, অপমান আর দাসপ্রথায় নিমগ্ন সহস্র বছরের অচলায়তন ভেঙে যে মানুষ নির্মাণ করেছে মানব মর্যাদার অতুলনীয় সৌধ, যে মানুষ বাঁচতে শিখেছে কেবল মানুষের জন্যে, প্রাণের জন্যে, এমনকি প্রকৃতির জন্যে, যে মানুষ ভালোবাসতে শিখেছে ব্রাত্যদের, বঞ্চিতদের, অনাশ্রিতদের, যে মানুষ বুঝতে শিখেছে ঘৃণা কেবল অপরাধের জন্যে কিন্তু অপরাধীর জন্য নয়। আমরা জানি সীমানাবিহীন অনাগতকালে সে মানুষই স্বর্গ গড়ে তুলবে প্রিয় নিবাস এই পৃথিবীকে। আর বিশ্বাস করি বিশ্বকবির সগর্ব উত্তরাধিকার হিসেবে বাংলাদেশ ও ভারতের বিচার বিভাগ সে স্বর্গ রচনায় যতবদ্ধ রবে শাশ্বতকাল। এ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের বিচার বিভাগ পরস্পরের সান্নিধ্যে আসার অভূতপূর্ব সুযোগে সমৃদ্ধ হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার উপস্থিতি আজকের আয়োজনকে করেছে মহিমান্বিত। আপনার প্রতি রইল অপুরাণ কৃতজ্ঞতা। আজ এ আয়োজনের সফল সমাপ্তি হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু একই সাথে দুই দেশের বিচার বিভাগের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভাব বিনিময়ের পরিমণ্ডলে সূচনা হচ্ছে সক্ষমতার নতুন দিগন্তের। আমরা চাই এ সক্ষমতার সূত্র ধরে আমাদের মেলবন্ধন আরও সুদৃঢ় হোক, ফলপ্রসূ হোক, সে লক্ষ্যে আরও বৃহৎ পরিসরে বিস্তৃত হোক এ ধরনের আয়োজন। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক, ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী চির অটুট থাকুক। Ladies and gentlemen, this is the time to hand over the mementos. Now I would like to request the Honorable Chief Justice of Bangladesh, Mr. Justice Obaidul Hassan, to present a memento as an expression of our gratitude to the venerated chief guest of today's session, Honorable Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, Sheikh Hasina MP. My humble request to the Honorable Chief Guest, please accept the crest as a token of delight and respect for being a significant part of this momentous occasion. Now I would like to request Honorable Chief Guest, Her Excellency Sheikh Hasina MP, Honorable Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, to present a memento as an expression of contentment to the eminent guest of honor, Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Honorable Chief Justice of India. My humble request to the guest of honor, please accept the crest as an emblem of delectation and respect for being a significant part of this deductive occasion. Now I would like to request our Honorable Chief Guest, Her Excellency Sheikh Hasina MP, to present a memento as an expression of admiration to the Honorable Chief Justice of Bangladesh, Mr. Justice Obaidul Hassan. My humble request to our Honorable Chief Justice of Bangladesh, please accept the crest as a symbol of ecstasy for being the architecture of this speculative event. Now I would like to request our Honorable Chief Guest, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina MP, to present a memento as a remark of honor to the dignified guest, Mr. Anisul Haq MP, the Honorable Minister for Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh. My humble request to the Honorable guest, please accept our memento. Now I would like to request our Chief Guest to hand over the memento to our distinguished guest of honor, Justice Aniruddha Bose, Honorable Judge of the Supreme Court of India. My humble request to the guest of honor, please accept the memento. The Honorable Chief Guest, Prime Minister of Bangladesh, will hand over the memento as an expression of our adoration to the guest of honor, Mr. Justice Dipankar Dotto, Honorable Judge of the Supreme Court of India. My humble request to the guest to receive the honor.
Now I would like to request our chief guest, Her Excellency Sheikh Hasina MP, to present a memento as an expression of appreciation to the guest of honor, Mr. Justice Shomen Sen, Honorable Judge of the Calcutta High Court, India. My humble request to the guest of honor, please accept the memento. Now I would like to request our chief guest, Her Excellency Sheikh Hasina MP, to present a memento as an expression of our veneration to the guest of honor, Mr. Justice Arijit Banerjee, Honorable Judge of the Calcutta High Court, India. My humble request to the guest of honor, please accept the memento. And now, the moment we have all been waiting for. It is my utter privilege to humbly invite our chief guest, the pulse of our nation and the lifeline of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina MP, Honorable Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, for her words of wisdom and guidance. Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি মাননীয় প্রধান বিচারপতি, বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ সরকারের আইন বিচার সংসদ বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী, বিশেষ অতিথি বন্ধুপ্রতিম ভারতের মাননীয় প্রধান বিচারপতি, অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় প্রধান বিচারপতিবৃন্দ, বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল, বিজ্ঞ আইনজীবীগণ, সহকর্মীবৃন্দ, উপস্থিত সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, ভদ্র মহিলা মহোদয়গণ, আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। South Asian Constitutional Courts in the 21st Century, Lessons from Bangladesh and India শীর্ষক কনফারেন্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, অভিনন্দন জানাই। ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। মাতৃভাষাকে মর্যাদা দিতে গিয়ে যারা জীবন দিয়েছেন সকল শহীদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই। আমি শ্রদ্ধা জানাই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার নেতৃত্বে আমরা সেই ভাষা আন্দোলন থেকে নিয়ে শুরু করে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছি, যিনি আমাদের একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন, একটি রাষ্ট্র দিয়েছেন। আমি পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে সকল শহীদের প্রতি, 30 লক্ষ শহীদ এবং নির্যাতিতা মা বোনদের প্রতি। একই সাথে আমি শ্রদ্ধা জানাই আমাদের মিত্র শক্তি ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা, যারা আমাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে আমাদের বিজয় আনতে সহযোগিতা করেছেন এবং নিজেদের জীবন আত্মাহুতি দিয়েছেন। আমি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আমি ভারতের সরকার, ভারতের জনগণ এবং আমাদের বন্ধুপ্রতিম দেশ, যারা মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমাদের 1 কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে সহযোগিতা করেছিলেন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য যে উদ্যোগ তারা নিয়েছিলেন, ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী সহ তদানীন্তন ভারতীয় সরকার এবং ভারতের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং ভারতের জনগণ, তাদের এই অবদান বাংলাদেশ চিরদিন কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। শুধু তাই না, 1975 সালের 15ই আগস্ট
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে যখন নির্মমভাবে হত্যা করা হলো, একই সাথে আমার মা তাকেও ঘাতকের বুলেট কেড়ে নিল। আমার 3 ছোট ভাই, মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল এবং আমার ছোট্ট 10 বছরের ভাইটি শেখ রাসেলকে পর্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করে। কামাল জামালের নবপরিণীত বধূ সুলতানা এবং পারভিন জামাল রোজিকে হত্যা করে। একই সাথে মুক্তিযোদ্ধা শেখ ফজলুল হক মনি তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজুমণিকে হত্যা করে। কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রব সানিয়াবাদ তার 13 বছরের মেয়ে বেবি, 10 বছরের ছেলে আরিফ এবং 4 বছরের নাতি সুকান্ত সহ সেই পরিবারের অনেক সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করে। আমি তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। 75-এ আমার ছোট বোন, আমি বিদেশে ছিলাম, তখন আসলে ভারতে আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল এবং যারা গুলি খাওয়া আহত বেঁচে গিয়েছিল বা যারা স্বজন হারা ছিল, যাদের জীবন ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, তারাও কিন্তু ওই ভারতেই আশ্রয় নিয়েছিল। কাজে 75-এর পরে আমাদের যাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল সেটাও আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কি চেয়েছিলেন? চেয়েছিলেন একটি শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করতে, বাঙালি জাতিকে ক্ষুধা দারিদ্রতা থেকে মুক্তি দিয়ে একটু উন্নত জীবন দিতে। কারণ পাকিস্তান নামে যে রাষ্ট্রটি হয়েছিল সেখানে তো মিলিটারি ডিক্টেটরই শাসন করত, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল না, ভোটের অধিকার ছিল না। এই জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যেয়েই তিনি আজীবন সংগ্রাম করেন, জেল জুলুম অত্যাচার সহ্য করেন এবং তারই নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। এবং স্বাধীনতার পর তিনি যখন পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি পান, যখন ফিরে আসেন, একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের শাসনভার হাতে নিয়েছিলেন, কিন্তু মাত্র 10 মাসের মধ্যে তিনি আমাদের একটি সংবিধান উপহার দেন। সেই সংবিধানের মৌলিক কথাগুলি ছিল জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। মানুষের প্রত্যেকটি মৌলিক অধিকারের কথা এই সংবিধানে উল্লেখিত ছিল। আমাদের দেশে সেই সময় পাকিস্তান আমলের একটা আইন ছিল, সেই আইনে জুডিশিয়ারি সার্ভিসে কোনো মহিলা, নারী বা কোনো মহিলা অংশগ্রহণ করতে পারবে না। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সে আইন পরিবর্তন করে জুডিশিয়ারিতে যাতে আমাদের নারীরাও অংশগ্রহণ করতে পারে সেই সুযোগটা তিনি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। তিনি 1972 সালে 18 ডিসেম্বর বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট উদ্বোধন করেন এবং সুপ্রিম কোর্ট দেশের মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকার রক্ষা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং বিচার প্রার্থীদের ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণের মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। জাতির পিতাকে হত্যার পর যারা সংবিধান লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে, এখানে বলতে চাই ঠিক সেই পাকিস্তানি কায়দায় যিনি সেনাপ্রধান, তিনি একদিন ঘোষণা দিয়ে হয়ে গেলেন রাষ্ট্রপ্রধান। তো একই ব্যক্তি সেনাপ্রধানও রাষ্ট্রপতিও, এবং সংবিধানকে মার্শাল্লাহ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছিল, যেখানে আমাদের যুদ্ধ অপরাধী, স্বাধীনতা বিরোধী, যারা এমনকি পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল পাকিস্তানি পাসপোর্টধারী, যারা বাংলাদেশকেই বিশ্বাস করতো না, তাদেরকেও ফিরে আনা হয় এবং তাদেরকেও ক্ষমতা বসানো হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ, সে স্বাধীন দেশের প্রতিটি মৌলিক জিনিসই তারা নষ্ট করে। এটা ছিল বাংলাদেশের জন্য সব থেকে দুর্ভাগ্যময় সময়, কারণ মাত্র 3 বছর 7 মাস 3 দিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সময় পেয়েছিলেন। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ, যেখানে কারেন্সি নোট ছিল না, যেখানে রিজার্ভ মানি ছিল না, যেখানে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, বন্ধুপ্রতিম মিত্র শক্তিদের সহায়তায় তিনি এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ এবং বাংলাদেশের জনগণকে সাথে নিয়ে তিনি মাত্র এই 3 বছর 7 মাসের মধ্যেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে উন্নত করে স্বল্পোন্নত দেশে
স্বীকৃতি আদায় করেন, জাতিসংঘ কর্তৃক এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। যখন বাংলাদেশের মানুষ তাদের ভোটের অধিকার, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, তাদের বেঁচে থাকার অধিকার পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, ঠিক তখন এই আঘাতটা আসে। এরপর আমরা দেখেছি দিনের পর দিন এই মিলিটারি ডিক্টেটরশিপ, ক্ষমতা জনগণের হাতে ছিল না, ক্যান্টনমেন্টেই বন্দী ছিল। এটাই হলো বাস্তবতা। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের সুপ্রিম কোর্টকে। সুপ্রিম কোর্ট যে আদেশটা দিয়েছিল সেটাই আমাদেরকে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দেয়। কারণ সেই সময় এটা কিন্তু একটা মূল সিনেমা হলের মালিকানা নিয়ে একটা মামলা ছিল। মার্শাল্লাহ অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে ওই মালিকানাটা দেওয়া হয়েছিল অন্য কাউকে, যেটা নিয়ে সেটা আদালতে বিচার হয়। আর সেই আদালতের বিচার এবং রায় দিতে যেই সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু এই মার্শাল্লাহকে অবৈধ ঘোষণা করে। এবং শুধু তাই না, সংবিধান লঙ্ঘন করে ক্ষমতা দখল, এটা যে সম্পূর্ণভাবে অসাংবিধানিক, এবং অসাংবিধানিক কেউ বা অনির্বাচিত কেউ সরকারে থাকতে পারে না, সেটা অবৈধ, সেই ঘোষণাটাই কিন্তু জারি করে, যা আমাদের জন্য, বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের জন্য অন্তত আমি বলবো যে একটা নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়, তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করবার সুযোগ এনে দেয়। মিলিটারি ডিক্টেটররা একের পর ক্ষমতা দখল করতে থাকে। এটা হলো আমাদের দুর্ভাগ্য। প্রায় 21 বছর সরাসরি অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবেই কিন্তু ক্ষমতাটা তাদের হাতেই কক্ষিগত ছিল। আর সেখান থেকে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার সুযোগ এবং জনগণের মৌলিক অধিকার পাওয়ার সুযোগটা করে দেওয়া হয়। সব থেকে দুর্ভাগ্যজনক, আমাদের সংবিধানে তো বিচার পাওয়ার অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু সেখানে আমাদের প্রশ্ন যে আমরা কি অপরাধ করেছিলাম। আমি 81 সালে 6 বছর আমাকে প্রবাসে থাকতে হয়, কারণ তখনকার মিলিটারি ডিক্টেটর আমাকে আসতে দেবে না, দেশের রেহানাকেও আসতে দেবে না, এবং তার পাসপোর্টটাও রিনিউ করতে দেয়নি। সেই অবস্থায় আমাকে যখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবার অবর্তমানে নির্বাচিত করা হয়, একরকম জোর করে জনগণের সমর্থন নিয়েই আমি দেশে ফিরে আসি। আমি যখন আমার বাবা মা ভাইয়ের হত্যার বিচারের জন্য মামলা করতে যাই, সেখানে মামলা করা যাবে না। কেন? ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স দিয়ে খুনিদেরকে বিচারের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এটা কেমন ধরনের কথা? মানবাধিকারের কথা শুনি, ন্যায় বিচারের কথা শুনি, কিন্তু সেই ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার কি আমাদের ছিল না? আমি অনেকবারই হাইকোর্টে গিয়েছি, অনেক অনুষ্ঠানে গিয়েছি। আমি যখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করি, আমি বারবার এই প্রশ্নটাই করেছি, বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে, আমরা বিচার পাবো না। আমরা যারা 15 আগস্ট আপনজন হারিয়েছি, আমরা বঞ্চিত থাকব। 96 সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। এই 96 সালে সরকার গঠন করার পরই, অর্থাৎ আমাকেই ক্ষমতায় আসতে হলো ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু কেন? আমাদের দেশের মানুষের আর কারো কি কোনো বিবেক ছিল না? আর সেই বিচার পেতে যেও যে এটা খুব সহজে হয়েছিল তা কিন্তু নয়, সেখানে বারবার বাধা এসেছিল। কিন্তু তারপরেও এই উচ্চ আদালতের রায় আমরা কুখ্যাত ইনডেমনিটি আদেশ বাতিল করতে পারি এবং পার্লামেন্টে আইনও পাশ করতে পারি। সেজন্য আমি ধন্যবাদ জানাই। এবং সেই বিচার চলাকালীন সময়ে কিন্তু আবার 2001 আমরা সরকার আসতে পারিনি, তখন বিচার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর যখন আমরা পুনরায় 2009 সালে ক্ষমতায় আসি, তখন আমরা এই বিচারের রায় পাই। আর সেই রায় পেতেও আমি জানি না, অনেকেই সেই সময়, যাক আমি এসব বলতে চাই না, কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা খুব বিচিত্র। যাক, অবশেষে সেই রায়টা আমরা পেয়েছি এবং সেই খুনিদেরও আমরা
বিচার করতে সক্ষম হয়েছি, বিচারের রায় কার্যকর করতে পেরেছি। আমরা সরকার গঠন করার পর থেকে 96 সালে যখন সরকারে আসি তখন থেকে মানুষ যাতে ন্যায় বিচার পায় তার জন্য আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করি। আমাদের নির্বাচনী ইস্তেহারেই আমরা ঘোষণা দিয়েছিলাম 96 সালে যে আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করব এবং সরকার গঠন করার পরপরই আমরা সেই ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিই। আমরা যেমন আমাদের যারা সুবিধা বঞ্চিত মানুষ তাদের জন্য আমরা আইনগত সহায়তা প্রদান আইন 2000 প্রণয়ন করি এবং সেই অনুযায়ী আমরা একটা লিগ্যাল এইড ফান্ড তৈরি করি, সেখানে বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং জেলা জজের নেতৃত্বে আইন সহায়তা কমিটি গঠন করা হয়। স্বতন্ত্র মেট্রোপলিটন সেশন আদালত স্থাপন, গ্রামীণ আদালত প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন উদ্যোগ আমরা নেই যেন সাধারণ মানুষ ন্যায় বিচার পেতে পারে সেই দিকে। তাছাড়া 64 জেলার দরিদ্র অসহায় বিচার প্রার্থীরা যার সুফল এখনও ভোগ করছে এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমনের জন্য বিশেষ আদালত আমরা প্রতিষ্ঠা করি এবং সুপ্রিম কোর্টের সার্বিক উন্নয়নে এবং আরও যাতে বিচারক নিয়োগ দেওয়ার সুযোগ হয় সেজন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন আমরা করতে থাকি। দ্বিতীয়বার যখন আমরা সরকারে আসি তখন থেকে আমরা আমাদের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিই। আমরা আমাদের আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার আইন 2020 প্রণয়ন করি, কারণ তখন আপনারা জানেন যে কোভিড-19 এই অতিমারির সময় আসলে বিচার কার্য একরকম স্থবির হয়ে যায়, কারণ মানুষ তো ঘর থেকেই ভয়ে বেরোতে পারতো না। তখনই আমি উদ্যোগ নিই, সেখানে ভার্চুয়াল কোর্ট নির্মাণ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং বিচার বিভাগকে ডিজিটালাইজ করতে নানা রকম কার্যক্রম আমরা শুরু করি। সুপ্রিম কোর্টে অনলাইন কজ লিস্ট, অধস্তন আদালতের জন্য অনলাইন বেল কনফার্মেশন কার্যক্রম, সাধারণ বিচার প্রার্থীগণ এখন তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে আদালতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেবা গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া অধস্তন আদালতের বিচারকগণ তাদের রায়, আদেশ ও নিষ্পত্তির প্রতিবেদন অনলাইনে সরাসরি আপলোড করতে পারে, সেই ব্যবস্থাটা আমরা করে দিই এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সকল রায় ও আদেশ অনলাইনে আপলোড করার কার্যক্রম চলমান আছে। তাছাড়া ওয়েবসাইটে ইংরেজি ভাষায় লিখিত রায় বিচার প্রার্থীগণ অ্যাপসের মাধ্যমে বাংলায় পাঠ করার সুযোগ পাচ্ছেন। উচ্চ আদালতের মাননীয় বিচারপতিগণ বর্তমানে অনেক রায় ও আদেশ বাংলা ভাষায় প্রচার দেওয়ার কাজ শুরু করেছেন। তাছাড়া ভাষার মাসে বিচার বিভাগের এই সকল কার্যক্রম সত্যি আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের যে এখন অন্তত বাংলা ভাষায় রায় দেওয়া হচ্ছে। রায় দেওয়াটা এই জন্য দরকার যে ইংরেজি ভাষায় রায় দেওয়া হয়, আমার মতো যারা ইংরেজি আমরা বেশি জানি না, এখন আমরা তো সে রায় পড়ে বুঝবোই না যে কি বললো, কাজে আমার আইনজীবী যা বুঝাবে সেটুকুই বুঝতে হবে, কিন্তু বাংলায় থাকলে পরে অন্তত নিজেরা পড়েও বুঝতে পারি। কাজে সেজন্য এটা অত্যন্ত দরকার। তবে এখন টেকনোলজির যুগ, ডিজিটাল যুগ, যার ফলে এই সুযোগটা সৃষ্টি হয়েছে। আমি সত্যি সেজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে। এবং আরও হচ্ছে যে মামলার ফাইলিংয়ের কার্যক্রমও শুরু হয়েছে। আজকে আমাদের বিভিন্ন কয়েক ধরনের মামলা ইতিমধ্যে ফাইলিংয়ের আওতায় এসেছে, ভবিষ্যতে সবই করা হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ করব বলে আমরা যে ঘোষণা দিয়েছি 41 সালের মধ্যে বাংলাদেশ স্মার্ট হবে, আমাদের বিচার বিভাগও স্মার্ট বিচার বিভাগ হবে, আমি সেটাই চাই। আমাদের মাননীয় প্রধান বিচারপতি স্মার্ট জুডিশিয়ারি গঠনের এই সকল উদ্যোগ নিয়েছেন, তার জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। ইতিমধ্যে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে বিচার বিভাগের বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ করায় মামলার জট অনেক কমে গেছে। আর অধস্তন আদালতের মামলার জট নিরসন এবং আদালতের কার্যক্রম তদারকির লক্ষ্যে 13 জন মাননীয় বিচারপতির সমন্বয়ে 13টি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট অধস্তন আদালতের বিচারকদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি ও কাজের মূল্যায়নের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতি বছর প্রধান বিচারপতি পদক প্রদানের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে, সেজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি মনে করি তাতে সকলে একটু উৎসাহিত হবে। মাননীয় প্রধান বিচারপতি এ সকল সৃজনশীল ও যুগোপযোগী কাজের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের যারা বিচার চাইতে আসে তাদের আসলে বসার জায়গা
নানা রকম অসুবিধায় পড়তে হতো। তা আমাদের মাননীয় প্রধান বিচারপতিগণই যখন যিনি ছিলেন আমাদের বিচার বিভাগের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন, যে সমস্ত প্রস্তাবনা নিয়েছেন, আমরা কিন্তু একে একে সেগুলি সহায়তা করেছি। দেশের প্রত্যেক জেলা দায়রা জজ আদালতে আগত বিচার প্রার্থীগণের ভোগান্তি লাঘবে ন্যায়কুঞ্জ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে বিচার প্রার্থীগণ বসতে পারে, এমনকি সেখানে মানে স্যানিটেশনের ব্যবস্থা, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, এমনকি শিশুদের নিয়ে আসলে শিশুদের পরিচর্যার ব্যবস্থা, এমনকি মাতৃদুগ্ধ দানের ব্যবস্থা, সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েই এই বসার জায়গাগুলি নিয়ে যেটা করা হয়েছে ন্যায়কুঞ্জ, যার ফলে এখন যারা বিচার চাইতে আসে তারাও একটু ভালোভাবে চলতে পারে, সেই ব্যবস্থাটা করা হচ্ছে। এবং সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট নির্মাণের জন্য কক্সবাজারে একটা জায়গাও বরাদ্দ করা হয়েছে। আসলে প্রতি ক্ষেত্রে রিসার্চ করা একান্তভাবে দরকার। অবশ্য আইনজীবীরাও বাদ যান না, তাদের জন্য অনেক ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি, কাজে সেগুলি আর আমি বিশেষ বলতে চাচ্ছি না, অনেক সময় লাগবে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের ন্যায় বিচার প্রদানের পাশাপাশি আইনি দর্শন ও ভাবনা প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বুদ্ধিভিত্তিক কার্যক্রমও চলমান রেখেছেন। প্রতি বছর সুপ্রিম কোর্ট থেকে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে, যাতে সুপ্রিম কোর্টের কার্যক্রম সহ বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ সন্নিবেশিত থাকে। গত কয়েক বছরে 12টি প্রকাশনা বের হয়েছে। জাতির পিতাকে নিয়ে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু, বিচার বিভাগ এবং ন্যায়কণ্ঠ ইতিমধ্যে পাঠক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাছাড়া স্মৃতি চিরঞ্জীব স্মারক সৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। আমি শুধু এটুকু বলবো যে আপনারা ভারত থেকে যারা এসেছেন আপনারা খুব সৌভাগ্যবান, কারণ ভারত পাকিস্তান দুটি দেশ পাশাপাশি রাষ্ট্র হিসেবে যখন প্রকাশ পেল, আমরা কি দেখলাম? ভারতে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে। অন্তত আমরা সেই পাকিস্তান আমলি হোক আর বাংলাদেশ হবার পরে 75 সালে 15 আগস্টের পরে হোক, আমরা কি হয়েছে? আমরা পেয়েছি মিলিটারি ডিক্টেটরশিপ। বারবার আঘাত এসেছে গণতন্ত্রের উপর, বারবার আঘাত এসেছে বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক অধিকারের উপর। কোনো একটা স্থিতিশীলতা ছিল না। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করে আশা করেছিলাম যে অন্তত আমাদের এই ভূখণ্ডের মানুষ অন্তত একটা স্থিতিশীল জীবন পাবে, দেশের উন্নতি হবে, মানুষের উন্নতি হবে, জীবন মান উন্নত হবে। কিন্তু আমরা যদি একটু হিসাব করি, 1975 সালের জাতিপিতাকে হত্যার পর থেকে সেই 76 সাল থেকে 96 পর্যন্ত এদেশের মানুষ কি পেয়েছে? তাদের যে মৌলিক চাহিদাগুলি, কোনো চাহিদাই তো পূরণ হয়নি। হ্যাঁ, একের পর এক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেই মিলিটারি ডিক্টেটররা যারা এসেছে, হয়তো তারা লাভবান হয়েছে, মুষ্টিমেয় এলিট গ্রুপ তারা তৈরি করেছে কিছু মানুষকে সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে দিয়ে, আর সাধারণ মানুষ কিন্তু অবহেলিত থেকে গেছে। তাদের ভোটের অধিকার, তাদের ভাতের অধিকার, তাদের সাংবিধানিক অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে। তারা অবহেলিত, শোষিত, বঞ্চিতই থেকে গিয়েছিল। এরপর আবার 2001 থেকে প্রায় 2008 পর্যন্ত ঠিক একই অবস্থার শিকার এদেশের মানুষ। জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগ, মামলা, মোকদ্দমা এবং আমরা বিরোধী দলে থাকা অবস্থা আমাদের উপর অকথ্য অত্যাচার, নির্যাতন, সেগুলি সহ্য করতে হয়েছে। আর সাধারণ মানুষ কিন্তু সেই একই তিমিরে ছিল। একটা গণতান্ত্রিক ধারা ছাড়া এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছাড়া কখনো কোনো দেশের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নতি সম্ভব নয়। ভারতবাসী সেদিক থেকে তারা সত্যি সৌভাগ্যবান যে তাদের দেশে ধারাবাহিক গণতন্ত্র চলেছে। হ্যাঁ, সরকারি বিরোধী দল থাকবে, হয়তো সরকার পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু গণতন্ত্র কখনো প্রশ্নবিদ্ধ হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশ, আমাদের জীবনে তো এসেছে সেই অমানিসার অন্ধকার। তবে এটুকু বলবো যে উচ্চ আদালতের যে রায়, মার্শাল্লাহকে অবৈধ ঘোষণা দেওয়া, ৫ম সংশোধনী, 7ম সংশোধনী, যার মাধ্যমে যখনই যে মিলিটারি ডিক্টেটর ক্ষমতা এসেছে সে প্রথমে তো রাজনীতিবিদদের গালি দিয়ে এসেছে, এরপরে নিজেরাই রাজনীতিবিদ হয়ে গেছে,
উর্দি ছেড়ে পোশাক পরে তারা তখন রাজনীতিবিদ সেজে দল গঠন করে নির্বাচনী প্রহসনের মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে অবৈধ ক্ষমতা বৈধ করার জন্য পার্লামেন্টের 2/3 মেজরিটি নিয়ে এসে সে অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করার প্রয়াস পেয়েছে। পঞ্চম সংশোধনী, সপ্তম সংশোধনী কিন্তু এইভাবেই তৈরি। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের উচ্চ আদালতকে, কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সব জজ সাহেবদের যারা এই একটি রায় দিয়েছিলেন যে এই ক্ষমতা মার্শাল ল জারি এবং সংবিধান লঙ্ঘন করে ক্ষমতা দখল এটা অবৈধ, যা আমাদের দেশ অন্তত এইটুকু দাবি করতে পারি। আপনারা যদি 2009 থেকে এ পর্যন্ত হিসাব করেন তাহলে অন্তত বলতে পারি যে আজকে দেশের যে আর্থসামাজিক উন্নতিটা হচ্ছে সেটা গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলে এবং একটা স্থিতিশীল পরিবেশ আছে বলে এটা সম্ভব হয়েছে। কাজী আজকে এটা প্রমাণিত সত্য যে মানুষের জীবনে ন্যায় বিচার প্রাপ্তি, আর্থসামাজিক উন্নতি এটা একমাত্র হতে পারে যখন মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার সুযোগ হয় এবং দেশটা উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে। কাজী আজকে আমরা 2009 সরকার গঠন করার পর থেকে যখন এই রায় এলো, সেই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আমরা আবার গণতন্ত্রকে সুসংহত করলাম এবং আমাদের সংবিধানের 7ম অনুচ্ছেদ যেখানে বলা আছে যে এই প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ, সেখানে আরেকটি অনুচ্ছেদ আমরা যুক্ত করে দিয়ে এই উচ্চ আদালতের রায় অনুসারেই অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী যে অপরাধী এবং সেটা যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ, সেই শাস্তিযোগ্য অপরাধ সেটা আমরা এখানে সংযুক্ত করে দিয়ে এইটুকু বলতে পারি যে জনগণের মৌলিক অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছে। পাশাপাশি আমাদের নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য আমরা আইন পাশ করে দিয়েছি। নির্বাচন কমিশন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সাথে সংযুক্ত ছিল, আমরা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন করে দিয়েছি। বাজেটে তাদের জন্য আলাদা টাকা অ্যালোকেশন করে সেটা আমরা আলাদা করে দিয়েছি। এমনকি আগে বিচার বিভাগও তারাও কিন্তু আর্থিকভাবে নির্ভরশীল ছিল সরকারের উপর। আমরা কিন্তু সরকার আসার পর বিচার বিভাগকেও আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দিয়েছি এবং প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করে দিয়ে বাজেটের অর্থ বরাদ্দ থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রেই কিন্তু বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমরা দিয়েছি। অর্থাৎ আমরা এই বিষয়টা বিশ্বাস করি বলেই আমরা সেটা করতে পেরেছি, আওয়ামী লীগ সরকার করতে পেরেছে। কাজে আজকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা যেমন আমরা নিশ্চিত করেছি, পাশাপাশি আমাদের নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকেও আমরা কিন্তু স্বাধীন করে দিয়েছি, যাতে তারা এভাবেই আমাদের দেশের মানুষের অধিকারগুলি নিশ্চিত করতে পারে, সেই ব্যবস্থাটা আমরা করে দিয়েছি। কাজে আজকে আমরা এটুকু বলবো যে এই যে সেমিনারটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এটা অত্যন্ত সময়োপযোগী। আমি সুধীবৃন্দ, South Asian Constitutional Courts in the 21st Century, Lessons from Bangladesh and India শীর্ষক এই 2 দিন ব্যাপী কনফারেন্স সুপ্রিম কোর্টের সৃজনশীল কাজের ধারাবাহিকতার একটি নতুন সংযোজন বলে আমি বিশ্বাস করি। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এখানে এটা উদ্বোধন করেছেন, আর আমাকে এটা সমাপনী অনুষ্ঠানে আসতে দিয়ে এবং দু কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি প্রধান বিচারপতি সহ যার এর সঙ্গে অতিথিবৃন্দ সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই। এই কনফারেন্সে ভারতের মাননীয় প্রধান বিচারপতি ডক্টর ধনঞ্জয় যশবন্ত চন্দ্রচূড় সহ ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ও কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি এবং ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল উপস্থিত হয়ে এই কনফারেন্সকে আরও অর্থবহ এবং মর্যাদাবান করেছেন। সেই জন্য আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি ইতিমধ্যে জেনেছি যে ইতিমধ্যে আমাদের প্রায় 900 জনের অধিক বিচারক ভারতের ন্যাশনাল জুডিশিয়াল একাডেমি থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এই জন্য আমি ভারত সরকার ও ভারতের সুপ্রিম কোর্টকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। সেই সাথে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার ও সাংবিধানিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে বিভিন্ন কালজয়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে।
আমাদের দুই বন্ধুপ্রতিম দেশ একই আইনের ও আইনি দর্শনের উত্তরাধিকারী হওয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তসমূহ আমাদের উচ্চ আদালত দৃষ্টান্ত বা রেফারেন্স হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন এবং প্রয়োগ করে থাকেন। এছাড়া কমন ল কান্ট্রিজ হওয়ার সুবাদে যে কোনো দেশে যে কারো রায়কে প্রেসিডেন্স হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। আমি বিশ্বাস করি এই ধরনের কনফারেন্স আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের সাথে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের একটি মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি পাবে এবং আইনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিনিময়ের মাধ্যমে উভয় দেশ আদালত ও বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সমৃদ্ধ হবেন। ফলে দুই দেশের বিচার বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় আরোহণ করবে। আমি মনে করি এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে অদূর ভবিষ্যতেও ন্যায় বিচার আইনের শাসন সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে উন্নত বিচার প্রশাসন বিনির্মাণে দুই দেশের মধ্যে একটা রোড ম্যাপ তৈরি করারও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছিলেন, আমি কোট করছি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছেন, কোড, আইনের শাসন এদেশে হবে এবং আমাদের শাসনতন্ত্র যে হয়েছে সকলে মিলে চেষ্টা করব যাতে এটার যে আদর্শ দেওয়া হয়েছে আদর্শকে রক্ষা করা, এবং এখানে সুপ্রিম কোর্টের অনেক দায়িত্ব আছে। আনকোড। জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কিন্তু আইনের ছাত্র ছিলেন, কিন্তু আমাদের মাতৃভাষা বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে গিয়ে এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার হন। তার কাছে প্রস্তাব গিয়েছিল মুচলেখা দিয়ে এবং 15 টাকা ফাইন দিয়ে তিনি আবার ছাত্র হতে পারতেন। জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তখন একজন ছাত্র। তিনি বলেছেন, আমি যদি মুচলেখা দেই আর যদি আমি এই অর্থ দিই, তার মানে হলো আমি আমার দোষ স্বীকার করে যাচ্ছি, আমি তো দোষ করি নাই, কাজে আমি তা করব না। কাজে তিনি সেই রাজটিকেটই ছিলেন। বহু বছর পরে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এটা মাত্র কয়েক বছর আগে, 2-3 বছর আগে, 4-5 বছর আগে বোধহয় আমাদের সেই রাজটিকেটটা প্রত্যাহার করে, এবং সেটাই হচ্ছে সব থেকে বিষয়। কাজে আমি এটুকু বলবো যে তিনি সবসময় স্বাধীন বিচার বিভাগে বিশ্বাস করতেন এবং তার আদর্শ নিয়েই আমাদের পথ চলা। স্বাধীন বিচার বিভাগ, শক্তিশালী পার্লামেন্ট এবং প্রশাসন একটি দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আজকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা আমরা পেয়েছি, 2026 সাল থেকে সেটা শুরু হবে। ইনশাআল্লাহ 41 সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আদর্শ আমরা বাস্তবায়ন করব। আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই আমার ছোট বোনের পক্ষ থেকে এবং আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে যে আপনারা আমাদের ভারতের থেকে আপনারা এসেছেন, আপনারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের যে স্মৃতি জাদুঘর, সেই জাদুঘর দেখতে গিয়েছেন, সেজন্য আপনাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ ওই বাড়ি থেকেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, আর ওই বাড়িতেই তিনি ঘাতকের বুলেটের আঘাতে চিরনিদ্রায় শায়িত ছিলেন। আমার ছোট বোন আর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে এই সম্পদ আমাদের না, এই সম্পদ জনগণের। কাজে আমরা একটা ট্রাস্ট ফান্ড করে এটাকে মিউজিয়াম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে জনগণের সম্পদ জনগণের হাতেই ফিরিয়ে দিয়েছি। কাজে আপনারা গিয়েছেন, সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং আমাদের এখানে যারা আছেন, আপনারাও যদি দেখে আসেন কত সাদাসিধে জীবনযাপন তিনি করতেন একজন রাষ্ট্রপতি হয়েও, সেখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি চাই আমার দেশের মানুষ ন্যায় বিচার পাবে, আমাদের মতো যেন বিচারহীনতায় তাদের কষ্ট পেতে না হয়, তার জন্য ন্যায় বিচার পায় এবং দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সুনিশ্চিত হয়, বাংলাদেশ যেন এগিয়ে চলে এবং ভারত বাংলাদেশ বন্ধুত্ব যেন চিরস্থায়ী হয়। সবাইকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। Ladies and gentlemen, with the kind speech of the Honorable Prime Minister, our valedictory session comes to an end. Once again, we extend our heartfelt gratitude to all our distinguished guests and participants for gracing this occasion with your presence. Thank you. Joy Bangla,
জয় বঙ্গবন্ধু, মে বাংলাদেশ লিভ লং।